أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ওয়ার্ম করার জন্য ওয়ার্ম হিট হইতে সময় লাগবে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাই, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, ভেরি গুড। আমাদের আজকের সেশন খুবই সিম্পল। উইল সলভ আ লট অফ প্রবলেমস টুডে। আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার করেছি। ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? জি ভাই, দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো আমরা প্রথমে এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে শুরু করি। করবো ভাইয়া নাকি? হ্যাঁ, নিচ থেকে আগে আমরা অপশনস গুলো আচ্ছা, দেখি। হোয়াট ট্রিটমেন্ট শুড বি ইনিশিয়েটেড? সিটি হেড ব্রেন অ্যাট্রফি, নো intracranial hemorrhage or mass effect, MRI hyperintense signal in the left thalamus with some similar changes in both putamen and right thalamus. থ্যালামাসে হাইপার ইন্টেন্স লেশন আছে, ব্রেন অ্যাট্রফি আছে। ওকে, লেটস গো ফর কোয়েশ্চেন নাও। A 64-year-old lady present with worsening anxiety to the emergency department. She has no history of mental health issue, but her husband is worried that over the past month she has become very nervous and developed panic attack.
In addition, she is not able to carry out her daily task. She is retired and usually keep active, but over the past few weeks has become more disengaged and no longer is arranging to see friends or leave the house. She has terrors in the night where she screams and takes several hours to coming from her husband. She is normally well and takes Ramipril, simvastatin for high blood pressure. On examination, she is withdrawn but alert. She is hemodynamically stable and febrile. Her uh, abbreviated mental test scored 3 out of 10, and she does not know where she is or the time of the day. She has mildly increased tone in both arms, increased myoclonic jerk, occasional myoclonic jerk, and power is 4 by 5, all muscle groups. There is intact coordination and sensation. Hemoglobin 14, platelet normal, total count normal, CRP normal, sodium, potassium, urea, creatinine normal. Okay. আচ্ছা। So, what do you think? What should treatment should be initiated? What do you think is the diagnosis? So, ইয়ে নাকি myoclonic ভাই ওই যে jerk is a very big thing ক্রুসফিল্ড here. জ্যাকব ডিজিজ এটা নাকি? Could be, because you see, it does not match with any other diseases. হ্যাঁ, Our psychiatric issues হয়ে গেছে. Psychiatric issues, not only psychiatric issue, but the AMTS, abbreviated mental score, is also low. I mean, she also has some dementia. And that is like over the past few weeks, that is a rapid onset dementia. And most importantly, there is myoclonic jerk, and MRI shows thalamic changes, putamen and thalamus. So maybe that পালভিনার হয়তোবা ইনভলভমেন্ট হতে পারে, কারণ থ্যালামাসের মধ্যে পালভিনার যখন ইনভলভমেন্ট হয়, দ্যাট মে ইন্ডিকেট ভ্যারিয়েন্ট সিজেডি। আমরা বাকি জিনিসগুলো চিন্তা করি, লাইক সাইক্লোফস, মেথালপ্রেডনিজোল, আই মিন দ্যাট শুড হ্যাভ like some sort of কি বলে মাল্টিপল স্ক্লেরোটিক লেশন, নো মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। intravenous antibiotics. I mean, the count is normal. There is no neck rigidity or no fever. Venlafaxine. I mean, venlafaxine is an option because the patient has anxiety disorder, but it doesn't explain the myoclonic jerk, right? জি। এটা তো ক্রুসফিল্ড জ্যাকব ডিজিজ, সো সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট Okay, let's করতে হবে। supportive treatment. So MRI এমআরআই changes the. সেন্স থ্যালামাস বেজাল গ্যাংলিয়া ক্রুসফিল্ড জ্যাকব ডিজিজ। This lady has a rapid personality change and dementia. This could be pseudo dementia, depression, but she has no past medical history and there is altered neurology. The MRI sends specific Creutzfeldt-Jakob disease, which there is no cure at present. IV antibiotics would be useful where encephalitis or meningitis are suspected. She is febrile, normal blood. Methylprednisolone and cyclophosphamide useful in to rapidly immune suppress in acute cerebral vasculitis, but there are no obvious feature. Supportive treatment is therefore the most appropriate option. এই যে একটা ইয়ে আছে যে হকি স্টিক সাইন, এটা কি এখানে পাওয়া যায় নাকি এমআরআই তে? ও আচ্ছা আচ্ছা, এর জন্য মানে পালভিনার হাইপার হ্যাঁ, ইন্টেন্সিটির জন্য। পালভিনার যে থ্যালামিক রিজিয়নের এই হাইপার ইন্টেন্সিটিটা রাইট কি রাইট, ইয়া দেখতে ইউ মে পাওয়া? কল ইট হকিস্টিক সাইন, বাট এই টার্মটা মনে হয় এমআরসিপিতে ইউজ করে না খুব বেশি। মানে পালভিনার হাইপার ইন্টেন্সিটি বলে, বায়োলেটারাল পালভিনার হাইপার ইন্টেন্সিটি আছে 10, বাট ডেভিডসনে মনে হয় আছে, রাইট? জি। হুম হুম। তবে এমআরসিবিতে সাধারণত খুব বেশি ইউজ করে না, বাট ইয়া, ইউ মাই রিমেম্বার দিস। আচ্ছা, আমরা একটু সিজিডিটা একটু রিভিউ করি, এখান থেকে রিভিউ করি। তো এখান থেকে পরীক্ষায় এটা একটা প্যাটার্ন। সো সিজিডির মধ্যে যে প্যাটার্নগুলো আছে, প্যাটার্নগুলো আমরা দেখি। সো প্যাটার্নগুলোর মধ্যে ফার্স্ট প্যাটার্ন, ক্লাসিক প্যাটার্ন হলো স্পোরাডিক। স্পোরাডিক সিজিডি মানে হলো আমাদের ব্রেনে যে নর্মাল প্রোটিন আছে, এই নর্মাল প্রোটিনটাই
অনেক সময় আছে যে মডিফাইড হয়ে যায়, ঠিক আছে? মানে আমাদের প্রোটিনের তো অনেকগুলো স্ট্রাকচার আছে, আলফা স্ট্রাকচার আছে, বিটা স্ট্রাকচার আছে, বা প্রাইমারি স্ট্রাকচার, সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার, টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার। দেয়ার আর এ লট অফ স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নস অফ দ্য প্রোটিনস। এখন এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নটা অনেক সময় হয় কি অ্যাবনর্মালি, মানে অ্যাবনর্মাল মডিফিকেশন হয় বা অ্যাবনর্মাল ফোল্ডিং হয়, মিসফোল্ডিং হয়। সো those are the prion protein যখন abnormal misfolding হয়, and that misfolding happens due to genetic abnormality or কি বলবো যে অ্যাকোয়ার্ড, যদি কেউ এরকম কোনো প্রোটিন কন্টেনিং কিছু খায়। সো অ্যাকোয়ার্ড এরকম প্রোটিনগুলা বা প্রিয়ন প্রোটিনগুলো যদি কেউ খায়, ফর এক্সাম্পল যারা ক্যানিবাল, যেমন ইয়াতে পাপুয়া নিউগিনি যে কান্ট্রিটা আছে, ওখানে হলো হিউম্যান ক্যানিবালিজম আগে প্র্যাকটিস করা হতো, যে ট্রাইবেল লোকজন তাদের যে গোত্রের আগে সিনিয়র মানুষ ছিল তাদেরকে খেয়ে ফেলতো, মানে মারা যাওয়ার পরে। তো ক্যানিবালিজম, হিউম্যান ক্যানিবালিজম হলে যেটা হয় যে অনেক সময় ব্রেনটা খেয়ে ফেলে। সো ব্রেনের ভিতরে এই প্রিয়ন প্রোটিনগুলো কিছু কিছু থাকে। তখন এই প্রিয়ন প্রোটিনগুলো যে যারা খাচ্ছে তাদের বডিতে ঢুকে, এবং বডিতে ঢোকার পর আলটিমেটলি ব্রেনে যায়। যখন প্রিয়ন প্রোটিন ব্রেনে যায়, ইট অ্যাক্টস লাইক এ ট্রিগার, ঠিক আছে? সে হলো অন্যান্য নর্মাল প্রোটিনকে প্রিয়ন প্রোটিনে কনভার্ট করে ফেলে। সো বেসিক আইডিয়াটা হলো যে সামহাউ you have developed some prion proteins in your brain, maybe due to genetic mutation or maybe due to acquired cause. So genetic mutation যখন হবে, তখন এই প্রিয়ন প্রোটিন যখন একবার ডেভেলপ করে যাবে ব্রেনে, তারা হলো অ্যাবনর্মাল মিসফোল্ডেড প্রোটিন। এরা অন্যান্য আশপাশের প্রোটিনগুলোকে চেঞ্জ করে ফেলবে, তাদের মতো করে করে ফেলবে। এবং যখন এরকম তাদের মতো করে চেঞ্জ করে ফেলবে, মিসফোল্ডেড করে ফেলবে, তখন ব্রেনের ভিতর, ব্রেনের নর্মাল যে সাবস্টেন্স সেটা চেঞ্জ হয়ে একটা ভ্যাকুলেটেড বা একটা স্পঞ্জি সাবস্টেন্সে কনভার্ট হয়ে যাবে। সো ইটস এ ভেরি র্যাপিড প্রসেস। একবার যখন প্রিয়ন প্রোটিন ব্রেনে তৈরি হওয়া শুরু হয়, উইদিন 3 to 6 months, আই মিন, ইউ ডাই, ঠিক আছে? বাট সামটাইমস যদি নিউ ভ্যারিয়েন্ট সিজিডি হয়, সেক্ষেত্রে সেটা আর লঙ্গার সার্ভাইভাল হতে পারে, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইমস ফিউ মান্থস, দ্য সার্ভাইভাল ইজ ফিউ মান্থস, ঠিক আছে? সো এখানে যে টাইপগুলো দেখা যায়, স্পোরেডিক সিজিডিতে ক্লাসিক ওয়ান, এবং এই স্পোরেডিক সিজির মধ্যে কিছু কিছু প্যাটার্ন আছে যে ডিনোভো মিউটেশন হচ্ছে, যে আমার ব্রেনের মধ্যে যে সেলগুলো আছে সেই সেলের মধ্যে ডিনোভো মিউটেশন হওয়ার কারণে প্রিয়ন প্রোটিন ক্রিয়েট করছে সে। দ্যাট লিডস টু দ্য স্পোরেডিক সিজিডি। সামটাইমস দেয়ার ইজ জেনেটিক মিউটেশন ইনহেরিটেড ফ্রম ফ্যামিলি। আর নিউ ভ্যারিয়েন্ট সিজিডি যেটা, নিউ ভ্যারিয়েন্ট সিজিডি, ইটস ওয়ান টাইপ অফ সিজিডি যেটা ইয়াঙ্গার পেশেন্টদের হয়। স্পোরাডিক ইজ ফর ওল্ডার পারসন, বাট ভ্যারিয়েন্ট সিজিডি ফর ইয়াঙ্গার পারসন। এবং এই ভ্যারিয়েন্ট সিজিডিতে আমরা যে সাইনটা পড়লাম সেটা বেশি হয়, যে এই যে বাইলেটারাল পালভিনার হাইপারইনটেন্সিটি ইজ মোর কমন ইন দ্য ভ্যারিয়েন্ট সিজিডি দ্যান দ্য স্পোরাডিক সিজিডি। এই পেশেন্টের ভ্যারিয়েন্ট মনে হচ্ছে না, স্পোরাডিকে মনে হচ্ছে, বিকজ ওল্ডার পেশেন্ট। ইয়াঙ্গার পেশেন্ট হলে আমরা ভাবতাম যে ভ্যারিয়েন্ট সিজিডি। তবে এই পেশেন্টের সিমটমসগুলো কিন্তু আবার ভ্যারিয়েন্স ডিজিজ আছে। আমি বলবো এই কেসটা এইজটা একটু কম দেওয়া দরকার ছিল ফর এক্সাম পারপাস, কারণ তার কিন্তু অ্যাংজাইটি আছে, প্যানিক অ্যাটাকস আছে। সো এভরিথিং ম্যাচেস উইথ দ্য ভ্যারিয়েন্স সিজারি এক্সেপ্ট ফর দ্য এজ, কারণ এইজ অফ ভ্যারিয়েন্স সিজারি ইজ ইউজুয়ালি ভেরি ইয়াং এজ, অ্যারাউন্ড 25 ইয়ার্স অফ এজ, ঠিক আছে? আর ক্রুজফেল জ্যাকব ডিজিজের দুইটা টার্ম যদি আমরা মনে রাখি, নাম্বার ওয়ান র্যাপিড অনসেট ডিমেনশিয়া, নাম্বার টু মায়াক্লোনাস। এই দুইটাই, যে এখানে এই দুইটা ফিচার আমাকে অলওয়েজ মুখস্থ রাখতে হবে। এই প্যাটার্নটা দেখলেই, যে আমি কিন্তু যখন মায়াক্লোনাস দেখলাম তখনই মনে হলো না, ইট মাস্ট বি ক্রুজফেল জ্যাকব ডিজিজ, ঠিক আছে? সো এই ক্লুগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আরও কিছু প্রিয়রিটিজ আছে, একটা হলো খুরু, ফাটাল ফ্যামিলি, দোজ আর রেয়ার। তার মধ্যে এই ক্রুজফেল জ্যাকব ডিজিজ মাঝখানে ইউকেতে খুব হচ্ছিল। ইউকেতে যারা বুচার বুচার শপে যারা কাজ করে, তারা তো, তাদের তো ব্রেন কাটতে হয়, তো ওখান থেকে অনেক সময় ইনফেকশন হয়। ইভেন একটা ধারণা ছিল যে ব্লাড থেকে ইনফেকশন হতে পারে, বাট এটার রিস্ক খুবই কম। ব্লাড ট্রান্সফিউশন থেকে ক্রুজফেল জ্যাকব ডিজিজ হওয়ার রিস্ক কম। এই জন্য আমি বলবো যে যারা মগজ পছন্দ করেন, ট্রাই টু অ্যাভয়েড মগজ, ঠিক আছে? যে পুরান ঢাকায় অনেকে মগজ খেতে চান, আই নেভার ইট মগজ, আই নেভার। একটা হলো আমার নিজের খেতে ভালো লাগে না, বাট অনেকে দেখি অনেক মজা করে মগজ খায়, যে কোনো কিছুর মগজ ভাজা বা মগজতে অনেক কিছু বানায় খায়। But try to avoid মগজ of any animal because that may contain prion protein. You might be the unlucky person who eat a মগজ with prion protein. কারণ হলো আপনি মগজকে যতই ভাজি করেন না কেন, prion protein will not be destroyed by any amount of heat because it's undestructible protein. So যদি কোনোভাবে আপনি খেয়ে ফেলেন and it goes into your body and in your brain, you might be one of the sufferer.
ঠিক আছে, আমাদের দেশে অনেক ডিজিজই হয়, অনেক মানুষই মারা যায়, কিন্তু আমরা তো আসলে সবাইকে দেখতে পারি না। উই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি হাউ মেনি পিপল হ্যাভ ক্রুসফেল জ্যাকব ডিজিজ। ক্লিয়ার? পিওন প্রোটিন কি জিআই ট্র্যাক্টে গেলে কি ওটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, ডিস্ট্রয় হয় না। ডিস্ট্রয় হবে না? নো 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 হয় না? নো, হুম, অ্যাবজর্ব হবে না, নো, ডিস্ট্রয় হবে না। এই জন্যই ওই যারা পাপুয়া নিউ গিনিতে যারা ক্যানিবালিজম করে, ক্যানিবালিজমের জন্য ওরা যখন খেয়ে ফেলে, ওই ওই খাবারের মধ্যে যখন প্রিয়ন প্রোটিন থাকে, দ্যাট গোজ ইনটু জিএ ট্র্যাক এন্ড দেন গোজ টু দ্য ব্রেইন আলটিমেটলি। ব্রেইনে একবার চলে গেলে শেষ। ঠিক আছে, এটা আমি আগে প্লিজ বিলিভ ইট অর নট ওখানে ছিল এটা, যে মানুষ খেয়ে ফেলে। হুম, ভেরি ডেঞ্জারাস। এবং আয়াট্রোজেনিক সিজারি হতে পারে, নিউরোসার্জারি করার সময় হতে পারে। ধরেন আপনি একটা অপারেশন করলেন একটা পেশেন্টকে, যে পেশেন্টের ব্রেনের মধ্যে কোনো একটা এরিয়াতে, কোনো একটা ফোকাসে একটু প্রিয়ন প্রোটিন ছিল, তার হয়তো ডিজিজটা এখনো ডেভেলপ করে নাই, হয়তো করবে কিছুদিন পরে। এই ইনস্ট্রুমেন্টটা যদি প্রপারলি আপনি স্টেরিলাইজ করা না হয়, তখন আরেকজন পেশেন্টকে যখন আপনি সেম ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে অপারেশন করবেন, you may transfer the prion protein from one person to another person, and that person may develop the Creutzfeldt-Jakob disease. ঠিক আছে, খুবই ডেঞ্জারাস, খুবই হাইলি সেন্সিটিভ, খুবই ডেঞ্জারাস। পিওন প্রোটিন কি মাসেলে থাকতে পারে? প্রিয়ন প্রোটিন অ্যাকচুয়ালি ব্রেইনে থাকে, মাসেলে থাকতে পারে কিনা আমি জানি না, বাট দোজ আর প্রোটিনস ফাউন্ড ইন দ্য ব্রেইন। ঠিক আছে, হুম, হুম। এবং ব্রেনের কারণ মধ্যে কোন মাংস তো রিজিয়নে আমরা বেশি হয়, ওই যে আমরা বললাম যে ব্যাজাল গ্যাংলিয়া, গ্যাংলিও থ্যালামিক রিজিয়নে বেশি হয়। রাইট। কারণ এনিমেল মিট খেলে তো তাইলে মিট খেলে ওইটা অসুবিধা নাই, মিট খেলে অসুবিধা নাই, কিন্তু ব্রেন খেলে হ্যাঁ, সমস্যা আছে। অ্যাভয়েড দ্য ব্রেনস। হুম। আজকে মনে হয় অনেকের ব্রেন খাওয়া বন্ধ করে দিলাম না? ভাইয়া সরি ফর আরেকটা দ্যাট, কোয়েশ্চেন ছিল। সরি ফর আহ, দ্যাট। যেহেতু বললেন মগজের কথা, তো হ্যাঁ, যে বটও যে খায় এটা কি? বট, না বটে হ্যাঁ, হয়তো বা খুব বেশি অসুবিধা হবে না, কারণ এই প্রোটিনগুলোতে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, আচ্ছা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ব্রেনে চলে যায়, সো ব্রেনে এটা হাই কনসেন্ট্রেশনে থাকতে পারে, বটে হয়তো বা খুব বেশি থাকবে না। ঠিক আছে, ওকে, আমরা সামনে আগাই। বাট ওভারঅল এটার ইনসিডেন্স খুবই লো, এই জন্য আমরা তো দেখি না। So, what is the best course of action? A 75-year-old man with Parkinson disease is brought to see you in clinic by his son. He has become increasingly concerned that his neighbors have been watching him, have put wiring throughout his walls to monitor his movement. He has also been describing visual hallucination of animal climbing up his wall. His son is concerned that he has become increasingly anxious. He is currently on Codopa, Ropinirole, and Resergilin. What is the best course of action? এটা তো যে আবার লিউ বডি ডিমেনশিয়া, পার্কিনসন উইথ ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন। আচ্ছা, এখানে একটু কেয়ারফুল হতে হবে। এখন কাহিনী হলো যে এখানে টাইমটা দেয় নাই, তাই না? দে ডিডন্ট মেনশন হ্যাঁ, হোয়েন দিস হ্যাপেন্স। যাই হোক, সো what do you think? What do you want to do? You want to give some anti psychotic drugs? Because তার তো psychotic features হচ্ছে visual hallucination and stuff like that, and then paranoid delusion. এখানে মজার 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 কিছু ইস্যু আছে, আমি ইস্যুগুলো জাস্ট প্র্যাকটিস করি। এগুলো আমরা জেরিয়াট্রিক্সে কিছুটা পড়েছিলাম, জেরিয়াট্রিক্সে যখন আমরা ডিমেনশিয়া রিভিউ করেছিলাম, অ্যাজ ফার এজ আই রিমেম্বার। সো লিউই বডি ডিমেনশিয়ার প্রবলেমটা হলো যে ইট ইজ ডিমেনশিয়া বাট হ্যাজ সাইকিয়াট্রিক কম্পোনেন্ট, এবং সাইকিয়াট্রিক কম্পোনেন্ট যেহেতু হ্যালুসিনেশন আছে, উই অফেন থিঙ্ক অফ গিভিং অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস। অ্যান্টিসাইকোটিক দিলে তারা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রবলেম ইজ দেয়ার ইজ অলসো রিজিডিটি, সো ইটস ভেরি সেন্সিটিভ, ইটস এ ভেরি নিউরোলেপটিক সেন্সিটিভ এজেন্ট। এখন যদি দিতেই হয়, তাহলে অ্যাটলিস্ট পাওয়ারফুল এজেন্ট যেগুলো টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ সেটা দেওয়া যাবে না। যদি দিতেই হয়, তাহলে দিতে হবে
atypical Clozapine. antipsychotics, new generation antipsychotics. So for example, like এখানে একটা অপশন আছে, you can give quetiapine at a very low dose. ঠিক আছে, সেটা হলো তার এই মুহূর্তে কনসার্ন হলো তার সাইকিয়াট্রিক সিমটম, সো দ্যাট মে বি ওয়ান অফ দ্য অপশন। আমরা যদি অপশনসগুলো দেখি, initiated drug holiday withholding all but co-carol-dopa for 1 week. I mean, how does it help? Does not seem like helping, তাই না? আমি যদি এরকম ড্রাগ হলিডে করি তাহলে কি হবে, তার মানে অফ পিরিয়ড বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, রিডিউস রপিনিরল অর রিডিউস রাসাজিলিন। আই মিন হ্যাঁ, এই ধরনের ড্রাগগুলো কিছুটা সাইকোরিক মানে কম্পোনেন্ট আছে। আই মিন দ্য ড্রাগস দ্যাট ইউ ইউজ ফর পার্কিনসন ডিজিজ মে কজ সাইকোরিক ফিচার্স, রাইট? ঠিক কিনা? Because those all will some way increase the dopamine level in the brain. আর যখনই ব্রেইনের ডোপামিন লেভেল বাড়ে, দ্যাট মে কজ সাইকোটিক সিমটমস। ঠিক কিনা? থিঙ্ক লাইক দিস। তবে এই হুম কেসটা কিন্তু একদম সিম্পলি আমরা চিন্তা করি, বাট চিন্তা করতে পারি, আবার আমরা ড্রাগ বেসে চিন্তা করতে পারি যে যদি ভিজুয়াল হ্যালুসিন না বলে যদি শুধু হ্যালুসিনেশন বলতো যে হ্যাঁ একটা পেশেন্ট পার্কিনসন ডিজিজ হ্যাভ অ্যাবনর্মাল সাইকোটিক সিমটমস, পার্কিনসনের সাইকোটিক সিমটমস অন ড্রাগ। So what are the differentials? একটা differential হলো drug-induced psychosis, because all the Parkinson drug increase dopamine cause psychosis. আরেকটা হলো is it Lewy body dementia, but that also causes psychosis. So how to differentiate? Is it drug-induced or is it Lewy body? এই জন্য আমি বলছিলাম যে একটা জিনিস থাকলে আমাদের জন্য খুব সুবিধা হতো, that is the duration. When was the Parkinson disease was diagnosed? যদি এরকম হয় যে Parkinson disease diagnosed 2 years back, right now develop psychosis, তাহলে ফাইন, দিস ইজ ড্রাগ ইন সাইকোসিস। বাট যদি এইরকম টাইমলাইন না দেয়, দেন উই আর এট এ কনন্ড্রাম। ইন দ্যাট কেস ইয়েস, ফার্স্ট থিং শুড বি লিভ উইথ ডিমেনশিয়া। ঠিক আছে, এখন ইউ ডিসাইড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর। ইউ টু গো ফর কোয়েটিপান? কোয়েটেপানি দেওয়া উচিত। Okay, let's go for that. They go for a reduce rapiniral, তাই না? খুবই ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। আমরা দেখি দিস জেন্টলম্যান, আচ্ছা আপনার পড়া তাহলে সুবিধা হবে আরো। So this gentleman is displaying psychotic symptom. Psychosis in Parkinson disease can be due to disease process itself, non-motor feature of PD, or medication side effect. It is sensible to perform a medication review and alter any potential precipitating drugs. Propinerol is dopamine agonist and is associated with psychosis and in particular visual hallucination. It is also important to warn all patients initiated on dopamine agonist of the potential for impulse behavior disorder, including gambling and excessive spending. Abrupt discontinuation of medication is never indicated in Parkinson disease, since this can lead to rapid deterioration or worsening of symptom. সো আমি বলবো যে এই এই দুইটা সিমটম ওনারা দেয় নাই কিন্তু, হ্যাঁ দিলে হ্যাঁ, আরো ভালো না হতো। না না, এটা আমি বলবো যে এটা পোরলি ফরম্যাটেড কোয়েশ্চেন এন্ড পোরলি ফরম্যাটেড এক্সপ্লেনেশন, তাই না? এটাও অবশ্যই তাদের এটা অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল যে ওয়াই নট লিভ উইথ ডিমেনশিয়া, তাই না? তো ভাই হ্যাঁ ওনার একটু মেডিকেশনটা একটু অনেকগুলা না, যেমন হ্যাঁ যে হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন রেসাজিলিন এখানে দিচ্ছে, একটা একটা জিনিস ওরা বলতে পারতো যে তার ডিমেনশিয়ার ফিচার নাই, অ্যাব্রিভিয়েটেড মেন্টাল টেস্ট বা হলো মন্ট্রিয়াল মানে কগনিটিভ ফাংশনের একটা কম্পোনেন্ট দেয় নাই, তাই না? কগনিটিভ ডিসফাংশন তার নাই, তার কিন্তু শুধু সাইকোটিক সিমটম, রাইট? জি সাধারণত লিউবেরি ডিমেনশিয়া যখন হবে, দেয়ার উইল বি আ কম্পোনেন্ট অফ ডিমেনশিয়া, বাট হেয়ার দে ডোন্ট মেনশন যে তার ডিমেনশিয়া আছে কি নাই, অ্যান্ড প্লাস দে ডোন্ট মেনশন দ্য হিস্ট্রি, when was Parkinson is diagnosed and how long it has been present. So আমি বলবো যে যেহেতু ডিমেনশিয়ার কথা বলা নাই, দ্যাটস ওয়াই উই শুড ফার্স্ট থিঙ্ক অফ ড্রাগ ইনডিউসড অ্যান্ড দেন থিঙ্ক অফ লিউবেরি, বিকজ দে ডোন্ট মেনশন দ্য ডিমেনশিয়া ইটসেলফ, রাইট? শুধু হ্যালুসিনেশন বলেছে। জি ক্লিয়ার? ওকে। হুম হুম হুম। So এরকম very- আরেকটা কোয়েশ্চেন পাইছিলাম যে ডোপামিন অ্যাগনিস্ট বা রপিনেরল পাচ্ছে, এরকম অবস্থায় যদি সাইকোসিস ডেভেলপ করে হুম, হুম। তাহলে ওইটা কমিয়ে দিতে হবে অথবা চেঞ্জ করতে হবে, এরকম। রাইট রাইট।
What treatment will you prescribe? You decide to prescribe a drug which will block the effect of dopamine in basal ganglia. Dopamine blocker. Methylphenidate, risperidone, dexamphetamine, lamotrigine, clozapine. Which one do you think? রিসপেরিডন যেগুলা অ্যান্টিসাইকোটিক এগুলাই তো ডোপামিন অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে কাজ করবে, তাই না? Okay, so I mean, risperidone and clozapine, those are the newer generation by atypical antipsychotic. They also হ্যাঁ block. They also block the dopamine receptor. You're absolutely right. So I mean, দুইটা আছে option, তাই না? So which one would you go for? আমাদের মানে কোয়েশ্চেনটা পড়তে হবে যে আসলে কি মেনশন আচ্ছা করতে যাচ্ছে। যদি ধরেন দুইটার মধ্যে আমরা সিকোয়েন্স করি, which one is first? Risperidone is first, and clozapine জি is obviously for resistant cases. Okay, go on. তাহলে a 18-year-old man present to clinic complaining of both motor and verbal tics which are causing embarrassment. He was diagnosed with Tourette syndrome when he was at 14 years old. He initially tried habit reversal therapy HRT, which partially worked. However, his symptoms are now the worst they have ever been. He has no other significant past medical history, takes no regular medicine. এবার তো কোনো মেডিসিন তো শুরু করে নাই, শুধু নন ফার্মাকোলজিক্যাল চলতেছে। তাহলে Mhm. প্রথমে যদি শুরু করে রিসপেরিডন দিয়ে তো শুরু করবে। Okay, we can go for risperidone. ঠিক আছে, because clozapine তো obviously is not a first line drug. ঠিক আছে, it's an advanced drug. Let's go for risperidone then. Antipsychotic have the greatest efficacy at treating tics. Yeah, so that's it. মানে টিক্স সম্পর্কে খুবই অল্প করে বলা হচ্ছে। ট্রিটমেন্ট অপশনস এর মধ্যে ক্লোনিডিন এন্ড অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক্স, আমি এটা কপি করে রাখছি নোটের মধ্যে। Let's go for this one. Which additional feature is the most likely to be seen? A 38-year-old woman is brought to the ED with acute severe headache, flushing, sweating, palpitation, anxiety. She has a history of recreational cocaine use but has been abstinent since a traumatic spinal cord injury 3 months ago. Her blood pressure 190 by 120, heart rate 53, bradycardia. Respiratory rate 18, temperature 36.8, oxygen saturation 98% room air. She appears anxious and diaphoretic. Neurological examination reveals lower limb spasticity. Complete heart block অন্য অফিসারের মধ্যে, flushed skin over trunk and legs, palpable bladder, relative afferent pupillary defect, sensory level below the umbilicus. Traumatic spinal cord injury 3 months back, spasticity. তাহলে তো আমরা সেন্সরি একটা লেভেল পাইতে পারি যদি আমি ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস বা ওই রিলেটেড চিন্তা করি, বাট এই সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটিসটা কেন এটা বুঝতেছি না। Okay. সো অনেক সময় আছে যে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হলে দেয়ার মেবি মানে স্পাইনাল কর্ড সিনড্রোম আছে একটা, যে ট্রমাটিক ইনজুরি হওয়ার পর স্পাইনাল কর্ডের অটোনমিক কি বলবো, অটোনমিক যে কন্ট্রোলটা আছে, অটোনমিক কন্ট্রোলটা লস্ট হয় বিকজ দেয়ার ইজ শি হ্যাজ বিন, আমি প্রথমে ভাবছিলাম যে দিস কুড বি অ্যাগেইন শি ইজ ইউজিং ড্রাগস, এখানে বলে দিয়েছে হ্যাজ বিন অ্যাবস্টিনেন্ট, সো মেবি শি ইজ নট ইউজিং ড্রাগস, মেবি ইটস এ অটোনমিক ফেইলিয়ার, অথবা অটোনমিক কন্ট্রোলটা স্পাইনাল কর্ড যেহেতু ড্যামেজ আছে, মেবি অটোনমিক কন্ট্রোল ইজ লস্ট সামহাউ, সেই জন্য তার হাইপারটেনশন হচ্ছে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হচ্ছে, because autonomic system is not well because of the cord injury. So যেহেতু lower limb spasticity আছে, additional feature, would you go for a sensory level জি ভাই, or palpable bladder? দুইটাই কিন্তু হতে পারে because if you have দুইটা spinal cord হতে পারে, damage, হ্যাঁ।
So which one would you like to go for? মোস্ট লাইকলি ইয়েটাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যে সেন্সরি লেভেল, কারণ পালপেবল তাহলে স্পাইনাল শকে থাকলে তো আবার ওদিকে ইয়ে হইতো, মানে স্পাস্টিসিটি থাকতো না তো। So, I mean, palpable bladder may স্পাইনাল happen কর্ড in. Mhm. জি, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি তো 3 মাস আগে হয়েছিল। হ্যাঁ 3 মাস আগে, রাইট। তো 3 মাস আগে যেহেতু হয়েছিল, এখন তো তার যে অটোনমিক যে ডিসফাংশন